Hello students, Standard 8 General Subject General Science. We are studying 14th chapter Measurement of Temperature and Effect of Heat. This video is made by Mrs. Karat Garadi from United English School, Chukun. Students, we are studying the 14th chapter of Science, Measurement and Effect of Heat. In this chapter we have seen what is heat, the difference between the heat and temperature, then different units of the measurement of the temperature, Fahrenheit, Celsius, degree Kelvin, their conversion into each other. Then we have seen the thermometers, different types of thermometer and how their working takes place, and we have seen about the specific heat. The specific heat an object is the amount of heat required to increase the temperature of unit mass of that substance through 1 degree. त्याच्या संदर्भात आपण माहिती घेतली आहे. द डिफरंट सबस्टन्सेस हॅव डिफरंट स्पेसिफिक heat. We have seen the structure of the calorimeter in the laboratory. काही मुलांनी दाखवलं होतं बघा म्हणजे प्रयोगशाळेमध्ये कॅलरीमीटर. when we see the परत एकदा एक्सप्लेन करते त्याचं स्ट्रक्चर. here when we see the calorimeter, the calorimeter is the used to measure the heat content of an object, and using this equipment we can measure the heat produced or absorbed in physical or chemical processes. मग त्या ठिकाणी बघा here this calorimeter is as shown in the figure. Here the structure of this calorimeter is similar to thermoplastic, and here this calorimeter has two vessels, inner and outer one. आता या ठिकाणी ही इनर व्हेसल ही कॉपर व्हेसलची असते आणि आउटर जी व्हेसल असते तर ती कशी असते तर हीट रेजिस्टन्स सबस्टन्स असते म्हणजे लाकडाचं असं असतं पहा. याच्या भोवती आणि असं एक वुलनचं कापड वगैरे ह्या कॉपर व्हेसलच्या बाजूला गुंडाळण्यासाठी असतं. त्यानंतर वी कॅन टेक वॉटर इन टू दिस कॉपर व्हेसल. देर इज अ थर्मामीटर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द वॉटर और देन देर इज अ स्टरर टू stir the water which is taken into the this calorimeter. आता पहा, द इनर व्हेसल इज थर्मली आयसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग. द इनर व्हेसल इज मेड अप ऑफ कॉपर अँड अ थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर. देन यार स्टरर टू फॉर स्टरिंग द लिक्विड इन द कॅलरीमीटर. दे आर फिटेड. मग त्याची डायग्राम काढायची आहे पहा आणि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर वगैरे असं आलं तर ते आपल्याला लिहिता आलं पाहिजे. मग आता या ठिकाणी कशासाठी याचा वापर केला जातो तर हीट ॲब्सॉर्ब बाय द सबस्टन्स और हीट इव्हॉल्व बाय द सबस्टन्स. म्हणजे याच्यामध्ये पहा वॉटर ॲट अ फिक्स टेम्परेचर इज प्लेस्ड इनसाइड द कॅलरीमीटर. दिस मीन्स that the temperature of the inner vessel and that of the water in it are the same. When a hot object is placed in water, heat is exchanged between the hot object, water and the calorimeter. As the calorimeter is thermally isolated from the surrounding, the total heat lost by the hot object is equal to the total heat absorbed by the calorimeter and water. किंवा जर समजा if we put the आता ही जी रचना आहे तर याच्यामध्ये आपण पाणी घेतले आणि ह्याच्यामध्ये कॅलरीमीटर आणि टेम्परेचर मोजला थर्मामीटर. ह्याच्यामध्ये काय करायचा एखादा धातूचा गोळा वगैरे असा हॉट ऑब्जेक्ट म्हणून आपण काय करू शकतो याच्यामध्ये घालू शकतो पहा. आणि मग ती जी म्हणजे ही जी याची जे ह्या हॉट ऑब्जेक्टची जी हीट आहे तर ते कॅलरीमीटर आणि काय करतं वॉटर ॲब्सॉर्ब करतं. तर त्यांना हीट इव्हॉल्व किती केलेली आहे तर इट इज इक्वल टू द हीट ॲब्सॉर्ब बाय द वॉटर अँड ॲब्सॉर्ब बाय द कॅलरीमीटर. If we put the cold object in the calorimeter, the cold object will receive the heat from the water and its temperature will increases, while water and calorimeter will lose heat and the temperature will decreases. मग या ठिकाणी आता आपल्याला हे सूत्राच्या साहाय्याने कॅल्क्युलेशन आपण करू शकतो का. आता here there are some म्हणजे या ठिकाणी काही राशी आपण घेतलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये हे द मास ऑफ इनर व्हेसल इज शोन बाय द स्मॉल MC. म्हणजे कॉपर व्हेसल म्हणून त्याचं मास ऑफ काय केलं बघा स्मॉल m and मास ऑफ कॅलरीमीटर. देन द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ दिस कॅलरीमीटर इज गिवन बाय द लेटर इज द TI. I means initial. Mass of water is shown by the MW. The temperature of water is shown by TI means it is the initial temperature. Mass of object is equal to MO. मास जो ऑब्जेक्ट आपण त्याच्यामध्ये घालणार आहे त्याचा मास O असणार आहे. टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इथे बघा TO आहे. मग त्या ठिकाणी आपण हॉट ऑब्जेक्ट घालतो कॅलरीमीटरमध्ये त्यामुळे हे TO इज ग्रेटर दॅन TI. मग या ठिकाणी बघा ह्या कॅलरीमीटर मधल्या कॉपर व्हेसलमध्ये जर आपण हॉट ऑब्जेक्ट जर काय केला इन्सर्ट केला तर काय होणार आहे हिअर दिस हॉट ऑब्जेक्ट लॉसेस द हीट अँड दिस हीट इज टेकन बाय द वॉटर अँड द कॅलरीमीटर. देन इफ द हीट गिवन बाय द ऑब्जेक्ट इज शोन बाय द लेटर QO, heat gained by the calorimeter is shown by letter QC, heat gained by the water is shown by the QW.
then here the heat loss given by an object is equal to the the heat gained by the water and heat gained by the calorimeter. म्हणजे याच्यामध्ये कसं असतं बघा, हे कॅलरीमीटरचं जे बाहेरची जी व्हेसल असते ती लाकडाची असते आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी काय होत असतं, ॲटमॉस्फिअरला हीट लॉस होत नाही. कारण का कोणताही हॉट ऑब्जेक्ट समजा आपण ॲटमॉस्फिअरमध्ये ठेवला तर ॲटमॉस्फिअरला सुद्धा हीट लॉस होत असते. कारण का जोपर्यंत ॲटमॉस्फिअरचं आणि त्या हॉट ऑब्जेक्टचं टेम्परेचर समान होत नाही तोपर्यंत ट्रान्सफर ऑफ हीट चालू राहणार आहे. मग आपल्याला ही जी हीट आहे किती प्रमाणामध्ये हीट दिली जाते हे कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपण काय केलं बघा, हे थर्मोस्टेबल असं म्हणजे बाहेर हीट न पास करणार असं हे लाकडाचा बाहेरचा बॉक्स असतो आणि त्याच्यामध्ये याच्यामध्ये एक उलन कापड असतं आणि परत त्याच्यामध्ये ही कॉपरची कॅलरीमीटर म्हणजे कॅलरीमीटर ठेवलेलं असतं. पुढच्या व्हिडिओमध्ये वाटतं तर मी तुम्हाला याची रचना दाखवेन. समजलं? मग याच्यामध्ये येतं टोटल हीट गिवन बाय द ऑब्जेक्ट इज शोन बाय द फॉर्म्युला QC इज इक्वल टू, त्याच्यामध्ये बघा QO प्लस काय येणार आहे, QO येणार सॉरी QO इज इक्वल टू QC प्लस काय येणार आहे, QW येणार आहे. मग आता या ठिकाणी हे QO कसं काढायचं, म्हणजे मीन्स हीट गिवन बाय द ऑब्जेक्ट इट इज इक्वल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू डिफरन्स इन टेम्परेचर, म्हणजे त्याचं इनिशियल टेम्परेचर आणि फायनल टेम्परेचर. मग ह्याचं इनिशियल टेम्परेचर काय असणार आहे, जास्त असणार आणि फायनल टेम्परेचर काय होणार आहे बघा, कमी होणार आहे. अँड दिस डेल्टा T0 इज द डिफरन्स बिटवीन द T0 मायनस TF, म्हणजे ह्याचं फायनल टेम्परेचर कसं असणार आहे, कमी होणार आहे. त्यानंतर QC कसा काढायचा, हीट गेन बाय द कॅलरीमीटर. QC इज इक्वल टू मास ऑफ कॅलरीमीटर इंटू डिफरन्स इन टेम्परेचर, म्हणजे ते कॅलरीमीटरचं टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर कमी असणार आहे आणि नंतरचं टेम्परेचर काय असणार, वाढणार आहे. त्यामुळे TF मायनस काय होणार आहे बघा, TI येईल म्हणजे तो डिफरन्स येईल आणि इथे CW और CO मीन्स द स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट, CC मीन्स द स्पेसिफिक हीट ऑफ कॅलरीमीटर. त्यानंतर बघा QW मीन्स हीट गेन बाय वॉटर इज कॅल्क्युलेटेड बाय मास ऑफ वॉटर इंटू डिफरन्स इन टेम्परेचर ऑफ वॉटर अँड द स्पेसिफिक हीट ऑफ वॉटर. म्हणजे ह्या व्हॅल्यूज आपल्याला माहिती असतात पहा स्पेसिफिक हीट प्रत्येकाच्या, तर ते आपण काय करायचं, त्यानुसार काय करायचं, हीट गेन बाय और हीट लॉस बाय ऑब्जेक्टचे आपण काढू शकतो. अँड हियर दिस values are put into the equation this one, QO is equal to QC plus QW, and therefore we get the final equation as a MO into delta T0 TO into CO specific heat of object is equal to MW into delta TW into काय येणार आहे बघा CW plus MC into delta TC into काय येणार आहे CC, म्हणजे हे द स्पेसिफिक हीट ऑफ कॅलरीमीटर. मीन्स बाय युझिंग द इक्वेशन वी कॅन कॅल्क्युलेट द हियर द हीट लॉस बाय द ऑब्जेक्ट अँड ही टोटल हीट गेन बाय द हे द कॅलरीमीटर अँड वॉटर. आता याच्यामध्ये बघा वी कॅन मेजर ऑल द मासेस अँड टेम्परेचर इफ वी नो द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल ऑफ कॅलरीमीटर दॅट इज कॉपर अँड दॅट ऑफ वॉटर, वी कॅन कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट युझिंग फॉर्म्युला 5. वी विल लर्न अबाउट दिस, म्हणजे आता डिटेलमध्ये आपल्याला पुढच्या इयत्तांमध्ये ते अभ्यासायचं बा. आता त्या ठिकाणी आपल्याला सॉल्व एक्झाम्पल दिले तर ते तुम्ही त्या पद्धतीने समजून घ्यायचं आहे. जे सपोज मास ऑफ कॅलरीमीटर द कॅलरीमीटर द वॉटर इन इट अँड द हॉट ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ कॉपर विच इज पुट इन द कॅलरीमीटर आर द सेम. द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द कॅलरीमीटर अँड वॉटर इज 30 डिग्री सेल्सियस अँड दॅट ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट इज 60 डिग्री सेल्सियस. The specific heats of copper, water they are given and here we have to what will be the final temperature of water. म्हणजे कारण का हीट ट्रान्सफरमध्ये कसं होतं सगळ्या ऑब्जेक्टचं जे आहे म्हणजे हीट आहे हीट कंटेंट ते समान होईपर्यंत ही ट्रान्सफर चालू असते आणि म्हणून इथं आपल्याला हे जे म्हणजे कॉपर व्हेसलचं इनिशियल टेम्परेचर आणि वॉटरचं इनिशियल टेम्परेचर हे समानच असणार आहे. हॉट ऑब्जेक्टचं इनिशियल टेम्परेचर मात्र जास्त असणार आहे, त्याचं फायनल टेम्परेचर काय असणार आहे कमी असणार आहे आणि म्हणून आपण तो फरक घेतोय पा. तर ते एक्झाम्पल आहे ते पुस्तकातलं थोडंसं लिहून काढा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. प्रत्येक वेळेला आपल्याला ह्या व्हॅल्यूज कॅल्क्युलेट करायच्या आहेत स्पेसिफिक हीट वगैरे घेऊन आणि मग त्याच्यातून आपण वी कॅन कॅल्क्युलेट द फायनल टेम्परेचर ऑफ वॉटर ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट. त्यानंतर बघा आता इफेक्ट ऑफ हीट असा एक भाग आहे. डायग्राम कॅलरीमीटरची काढायची आहे, त्याच्या व्हिडिओ खाली जो अभ्यास दिला जाईल हे एक्सप्रेशन आहे जे सगळ्यांना मी आता लिहिलं होतं इथे तर ते सुद्धा पुस्तकातलं बघून तुम्ही व्यवस्थित लिहा. काही ठिकाणी मी शॉर्टमध्ये ते लिहिलंय. आता बघा इफेक्ट्स ऑफ हीट. आता या ठिकाणी वी हॅव सीन when we here if the here when we there are
two effects of the heat. Here when we give the heat to the an object, the expansion of the expansion and contraction असं म्हटलंय पहा. Here when we heat give to an object it expands, or when we remove the heat it contracts. म्हणजे कुठल्याही पदार्थाला मेटलला जर हीट दिलं तर ते एक्सपांड होतात, हीट काढून घेतले तर ते कॉन्ट्रॅक्ट होतात. अँड हियर ड्यू टू दिस द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस. म्हणजे त्याच्यामध्ये काय होतं, अवस्था बदलते. आता त्याच्यामध्ये बघा एक्सपान्शन, व्हेन हीट इज गिवन टू एनी ऑफ सबस्टन्स इट्स टेम्परेचर इन्क्रीजेस इन इट एक्सपांड अँड इट एक्सपान्शन डिपेंड्स ऑन द इन्क्रीज इन इट्स टेम्परेचर. सॉलिड, लिक्विड अँड गॅसेस ऑल एक्सपांड ऑन रिसिविंग हीट. म्हणजे आपण गॅसला हीट दिली तरी सुद्धा ते एक्सपांड होतात, सॉलिडला दिली तरी ते एक्सपांड होतात, आणि हीटला दिली म्हणजे लिक्विडला दिली तरी सुद्धा ते काय होतात, ते एक्सपांड होतात. फर्स्ट वी हॅव टू स्टडी अबाउट द हिअर द एक्सपान्शन ऑफ सॉलिड. मग आता या ठिकाणी कसं असतं पहा, तर सॉलिड सबस्टन्सेस जे असतात तर त्यांच्यामध्ये काय असतं, लिनियर एक्सपान्शन असतं. म्हणजे आता समजा एखादा मेटल पीस आपण घेतला तर ह्याची लांबी आणि रुंदी काय होते, वाढते. म्हणजे लांबी वाढण्याच्या दृष्टिकोनातून काय होतं, तिथे एक्सपान्शन होतं. म्हणजे याच्यामध्ये पहा, द लिनियर एक्सपान्शन ऑफ अ सॉलिड इज द इन्क्रीज इन द लेंथ ऑफ वायर ऑर रॉड ऑफ सॉलिड ड्यू टू इन्क्रीज इन द टेम्परेचर. आणि या ठिकाणी पहा, व्हेन वी इन्क्रीज द टेम्परेचर ऑफ रॉड ऑफ लेंथ हिअर द L1 फ्रॉम T1 टू T2 देन इट्स लेंथ बिकम L2. आणि मग ह्या ठिकाणी आपल्याला इथं काय करावं लागतं बघा, तर वेगवेगळ्या एक्सप्रेशनने आपण काय करू शकतो या ठिकाणी, म्हणजे एक्सपान्शन ऑफ सॉलिड काढता येतं. त्याच्यामध्ये लिनियर म्हणजे लांबीमध्ये वाढ होते म्हणून ते लिनियर एक्सपान्शन असतं. त्यानंतर सॉलिडमध्ये एरियासुद्धा वाढू शकतो किंवा आकारसुद्धा पदार्थाचा एखाद्या वेळेला वाढू शकतो. अँड देअरफॉर सिमिलर टू लिनियर एक्सपान्शन देअर area of sheet or solid material also increases on heating, and this is called as a areal expansion, and this is given by the formula A2 is equal to A1 into here the L plus त्याच्यामध्ये बघा सिग्मा इंटू डेल्टा टी. डेल्टा टी इज द चेंज इन द टेम्परेचर. A1 and A2 आर द इनिशियल अँड फायनल एरिया, अँड हिअर द सिग्मा इज द कोइफिशियंट ऑफ एरियल एक्सपान्शन. तसं लेंथसाठी काय करायचं आपल्याला, लॅम्बडा हा कोइफिशियंट वापरता येतो. त्यानंतर आपण जर म्हणजे ह्याच्यामध्ये बघा, जर आपण एखाद्या पदार्थाला उष्णता दिली तर त्याचं व्हॉल्यूमसुद्धा एक्सपांड होतं. तर त्याला काय म्हणायचं, सिमिलर टू अ शीट 3 डायमेन्शनल पीस ऑफ सॉलिड एक्सपांड्स ऑन ऑल साइड व्हेन हीटेड अँड इट्स व्हॉल्यूम इन्क्रीजेस, अँड दिस इज कॉल्ड ॲज अ व्हॉल्यूमेट्रिक एक्सपान्शन. तर त्याला काय म्हणायचं, व्हॉल्यूमेट्रिक एक्सपान्शन असं म्हणायचं. म्हणजे हिअर व्हेन वी गिव्ह हीट टू द सॉलिड सबस्टन्सेस इट्स लेंथ इन्क्रीजेस, इट इज लिनियर एक्सपान्शन. व्हेन हिअर इट्स एरिया इन्क्रीजेस, इट इज एरियल एक्सपान्शन, अँड व्हेन इट्स व्हॉल्यूम इन्क्रीजेस इट इज द व्हॉल्यूमेट्रिक एक्सपान्शन. ठीक आहे. आता या ठिकाणी पहा, दिलेला जो अभ्यास असेल तो व्हिडिओच्या खालचा सोडवायचा.